آپ کی جو اس وقت آن گراؤنڈ دستیاب قیادت ہے، انہوں نے تو عمران خان کی جو کال تھی، اپیل تھی، اسے پس پش ڈال دیا تھا. وہ بالکل انہوں نے کوئی زیرو ایفرٹ کیا ہے اس کے لیے. لیکن لوگ خود نکلے ہیں اور لوگوں نے جھنڈا بھی پکڑا ہے، مارے بھی کھائے ہیں، ڈنڈے بھی کھائے ہیں، لیکن لوگوں نے عمران خان کے نعرے بھی لگائے ہیں اور آزادی بھی منائی ہے اور عمران خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ آواز بھی بلند کی ہے. تو اس سے کیا نظر آتا ہے کہ ہم قوم جو ہے، قوم اب لیڈر لیس بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے. اور ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ لیڈر لیس قوم نہیں ہوتی بلکہ ریوڑ ہوتا ہے. یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ والے اسے ریوڑ میں بدلنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں اس قوم کو؟ دیکھیے، جتنے لوگ نکلے ہیں اور جتنے لوگوں نے سیلیبریٹ کیا ہے اور جتنے لوگوں نے عمران خان کے جھنڈے لے کے سیلیبریٹ کیا، انہوں نے تو اپنی آزادی سیلیبریٹ کی کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہمیں آزادی ہے نہیں مگر ہم ڈیفائی کریں گے، ڈیفائنس کریں گے، لڑیں گے آپ سے اور ہم آزادی چاہتے ہیں. انہوں نے یہ پروو کیا. آپ بتا رہے ہیں کہ جی شہروں میں، گاؤں میں، گلی گلی ہر جگہ یہ ہوا ہے. تو ان کو یہ ایک اسلام آباد میں ایک پریڈ گراؤنڈ میں بیٹھ کے اگر اپنی پریڈ کر لیں اور بینڈ بجا لیں اور وہ لوگوں کو بلا کے پیسے ویسے دے کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں میرا خیال ہے اس پہ خرچ انہوں نے کیے ہوں گے، اور وہاں ایک تقریر کر دیں آپ کے وزیر اعظم صاحب کہ جی آپ نے اتنا زبردست کام کیا، ہم آپ کو ایک اور نیا راکٹ، کیا کہتے ہیں وہ، راکٹ فورس بنا کے دیں گے. وہ راکٹ کس پہ چلائے گی بھائی؟ عام لوگوں پہ تو راکٹ چل رہے ہیں. جو راکٹ چلانے تھے وہ ایئر فورس نے چلا دیے. ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ جی ایئر فورس کو کیوں آپ کریڈٹ دے رہے ہیں. اور انہوں نے، فوجیوں نے تو کچھ کیا نہیں، نہ کوئی فوجی ہلا اپنی جگہ سے، نہ ٹینک ہلا، نہ کوئی بندہ ہلا، نہ کوئی جنرل ہلا، نہ سولجر ہلا. تو ان لوگوں نے تو اور ایئر فورس نے جو اپنے کام کر دکھایا اس میں جو ان کو مار پڑی تو فوراً پھر سیز فائر انہوں نے کر دی. یہ سب خوش ہو گئے کہ جی ہم جیت گئے، ہم جیت گئے. فوجی جیت گئے؟ فوجی نہیں جیتے، آپ کے ایئر فورس والوں نے کر دیا. اور وہ بھی سنا یہ ہے، آپ کنفرم کیجیے گا، میں بھی کنفرم کر رہا ہوں کہ جی یہ میٹنگ جب ان کی کریٹیکل مومنٹ تھا اس میں ایئر فورس چیف نے کہا کہ جی ہمیں اب اگلے 1 گھنٹے میں اٹیک کرنا ہے، آپ مانے یا نہ مانے ہم کر رہے ہیں. اور وہ کر دیا انہوں نے. بالکل ہے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر تو ایئر فورس چیف کو آپ بلا کے شاباش دے کہ جی آپ نے ہماری عزت اور جان بچا لی. ان کو آپ نے فیلڈ مارشل کس خوشی میں بنا دیا سر؟ کیونکہ سر انہوں نے ہمارے نور خان ایئر بیس پہ، شورکوٹ رفیقی ایئر بیس پہ اور سرگودا ایئر بیس پہ اٹیک کر دیا تھا انڈیا نے، اور ہمارے کھڑے کھڑے جہاز جو ہے تباہ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا. وہ تو پر وقت انہیں اطلاع ہو گئی تو انہوں نے جہاز اوپر ہوا میں اٹھا لیے اور بچت ہو گئی کچھ. لیکن رن ویز خراب ہوئے، ان کے جتنے باقی تھے ہینگر وہ تباہ ہوئے، نقصان ہوا. لیکن جوابی حملہ اگر نہ کرتے تو انہوں نے پھر آنا تھا دوبارہ اٹیک کرنے اور ہمارا بچا کچا مال بھی انہوں نے تباہ کر جانا تھا. یہ تو اچھی موو تھی ایئر فورس کی. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب ڈنڈے سے ڈرتے ہیں، آئی ایس آئی کی فائلوں سے ڈرتے ہیں، آڈیو ویڈیو سے ڈرتے ہیں. انہوں نے چوری ڈاکو سے ڈرتے ہیں جی، ڈاکے جو ہمارے اس سے ڈرتے ہیں نا. اپنی فائلوں سے جو منی لانڈرنگ ہے وہ بہت سارے معاملات ہیں ان کے. اور ایک اور سر دیکھیں، آپ پشاور سے شروع کریں، آپ کوئٹہ تک جائیں سر، ہر شہر میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کا اگر وہاں سے حساب کتاب نکالا جائے تو 70 to 80% یا نون لیگ والوں کی ہیں یا پیپلز پارٹی والوں کی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز. تو دھندا ہے، ہر شہر میں ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں ان کا دھندا ہے اور ان کے ہی لوگ ہیں. اب اس پہ اگر یہ فائلیں کھولنا شروع کر دیں گے ہمارے آئی ایس آئی والے یا نیب والے یا اسٹیبلشمنٹ، تو انہوں نے تو پھر ان کی خوشامد کرنی ہے شہباز شریف اینڈ کمپنی نے. دیکھیے، یہ جو اب انہوں نے جو یہ راکٹ فورس کا اعلان کیا ہے، اس کا مطلب ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا. ایک میں نے تقریر سن رہا تھا ان کی، انہوں نے کہا کہ ہم راکٹ فورس کا اعلان کر رہے ہیں. اچھا جو ہو گیا. اس کے بعد جو گھنٹے کے بعد جو ٹکر چل رہے تھے اس میں چلے راکٹ فورس کی کمانڈ نہیں بنا رہے ہیں. اچھا یہ ہاں جی، یہ اس میں آ رہا تھا کہ ایک نئی راکٹ فورس کی نئی کمانڈ بنا رہے ہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جی جو پہلے راکٹ فورس کی کمانڈ تھی یا تو ایئر فورس والے ہوں گے یا یعنی آرمی والے ہوں گے، اور تو کوئی نیوی والے تو نہیں. ایئر ڈیفنس سر ایک ہوتی ہے، ریجمنٹ ہے بقاعدہ. ایئر ڈیفنس بھی ایئر فورس کے اندر ہی ہوتی ہے. کوئی وہ آرمی کے اندر بھی اپنی ان کا ایویشن ایک ونگ ہوتا ہے آرمی کا، چھوٹے موٹے جہاز واز وہ چلاتے ہیں بناتے ہیں، پائلٹس میں بھی ہوتے ہیں. لیکن ایکچوئل ایئر ڈیفنس جو ہے وہ ایئر فورس کے اسکواڈرن لیڈرز اور ونگ کمانڈرز وہ کرتے ہیں. میرے کئی دوست میرے ساتھ تھے وہ ایئر ڈیفنس میں تھے جی. تو وہ اب ان سے یا تو یہ لے رہے ہیں، چھین رہے ہیں، یا یہ کہ ان کو ایڈیشنلی آپ دے رہے ہیں کہ جی آپ بھی اپنے راکٹ اور لانچر اور میزائل وغیرہ بنائیں اور
बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करें और फिर आप उसको इस्तेमाल करें, ये मतलब कोई इंटरनल पॉलिटिक्स मुझे लगती है, इसमें कोई सेंस मुझे नजर नहीं आ रहा कि जी ये इसका मिलिट्री सेंस में या आपकी स्ट्रेटेजिक डिफेंस की कैपेबिलिटी में क्या फायदा हो, मुझे कोई सेंस समझ नहीं आ रहा। सर और ये जी सर, जी रात को सर वो स्टेज आपने देखा, तस्वीरें आपने देखी, अब कोविड तो खत्म हो गया है लेकिन इन्हें क्यों सोशल डिस्टेंसिंग पे रखा हुआ था, इन्होंने काफी दूर थे, आसिम मुनीर साहब, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर सदर, तीनों को दूर दूर बिठाया गया था, पता नहीं आपस में इनका कोई बोलचाल का मसला था, चेहरे भी सारे अजीब से मतलब बनाए हुए थे, हवाओं में खलाओं में घूर रहे थे, शायद उन्हें पिंडी से, लाहौर से, कराची से, आईबी के और आईएसआई के जरिए खबरें आ रही थी कि लोग ज्यादा सड़कों पर निकल आए, आप यहाँ बैठ के तराने बजा रहे हैं, कौम तो रोड पे आ चुकी है, शायद वो उस वजह से परेशान थे, या इनकी आपस में वाकई मियां नवाज शरीफ एंड जरदारी ने ये सोचना शुरू कर दिया है, जिस तरह आप कह रहे थे अपने पिछले प्रोग्राम में कि एक्सटेंशन अब नहीं मिलेगी, और फिर खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद मियां साहब ने ये भी मैसेज पहुंचा दिया है कि जिस तरह काजी फायज ईसा को हमने कहा था कि वो एग्जिट डोर है, ठीक है हमने तरमीम कर ली है, लेकिन जब आपने हलफ उठाया था बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त आपकी मुद्दत इतनी ही थी, अब नए जो चीफ जस्टिस आएंगे ये अमेंडमेंट होने के बाद नई मुद्दत उनको मिलेगी, शायद ये मैसेज इन्हें भी पहुंचा दिया गया, आसिम मुनीर साहब को भी, क्योंकि जितने अनप्रिडिक्टेबल काजी फायज ईसा साहब हैं उससे शायद 10 गुना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल आसिम मुनीर साहब हैं, इनका कुछ पता नहीं क्या करें, इधर एक लंच करके गए हैं, एक और डिनर कर गए, तो वापसी पे जाके पता नहीं जमीन नीचे के ऊपर कर देंगे, क्या करेंगे, तो वो शायद मैसेज पहुंचा दिया गया है कि आपके लिए ये नहीं है, ये नए आने वाले आर्मी चीफ के लिए होगा 5 साल। तो बिल्कुल आप ये बातें जो कर रहे हैं ये सारी ग्रे एरिया में है, ये पूरी की पूरी जिसे कहते हैं एरियाज ऑफ स्पेकुलेशन और अनसर्टेनिटी, और आप अपने अपना अंदाजा आप लगाएं, मैं अपना अंदाजा लगाऊं, और किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। जी, जो समझ मुझे आ रही है वो ये है कि जी ये जो शहबाज शरीफ साहब और जो नवाज शरीफ साहब ने जो मीटिंगें की हैं, जो जो पिछले दिनों जो अभी हमने भी उस पर ट्वीट किए और बातें बताई कि जी इनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, इनकी सीक्रेट रिकॉर्डिंग्स हो रही है, ये लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि जी नोटिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देंगे या नहीं देंगे, ये जो एक चक्कर चला है कि जी इनके बारे में एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि जी ये दोबारा नवंबर में पॉलिटिकल लीडरशिप के रहमो करम पे आ गए हैं, यही इंप्रेशन है कि वो अगर साइन करेंगे तो होगा, बिल्कुल ऐसे ही, ये अभी क्योंकि अब चल रहा है अगस्त जी, और अभी नवंबर में, अगस्त सितंबर अक्टूबर 2-3 महीने हैं, ठीक है, तो ये शहबाज शरीफ साहब को इनके ऊपर ये प्रेशर आया कि यार इतनी जल्दी ये इन पे हमने प्रेशर इतना क्रिएट हो गया और ये पता नहीं आगे जाके क्या होगा, ये कहीं हमारा झटका ही ना कर दे इस पागलपन में जो जो जिस किस्म की बातें करते हैं। आसिम मुनीर जाके अमेरिका में या बेल्जियम में, अमेरिका में कहा मैं पूरी आधी दुनिया को उड़ा दूंगा बेल्जियम में उन्होंने कहा कि जी मैं अल्लाह की रस्सी जैसी होती है ना, इनकी रस्सी मैं खींच दूंगा, आप कौन है रस्सी खींचने वाले, वो उन्होंने ये बातें की, उन्होंने कहा जी अच्छा, खैर। तो ये जिस किस्म के पैनिक में डिसीजन करते हैं या फैसले करते हैं, वो शहबाज शरीफ मेरा ख्याल है या उनके करीबी लोग जो समझ गए, या मरियम वगैरह जो है, उन्होंने कहा यार इनको जरा थोड़ा मक्खन शक्कर लगाओ, कुछ इनको कुछ और करो, ये बहुत ज्यादा गर्म हो रहे हैं, इनको जरा ठंडा करो। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में मुझे तो नजर आता है कि ये जो रॉकेट फोर्स है, उन्होंने कहा जी हम आपको ले जी, आप इतने $1 बिलियन की आपको एक मौका देते हैं, आप जरा इसमें पैसे वैसे कमाएं जब तक आप रिटायर नहीं होते, और इसके अलावा कोई फायदा नहीं है उसका, ना कोई सेंस है, ना कोई स्ट्रेटेजिक जरूरत है, पता नहीं क्या है पर। और सर आसिम मुनीर साहब ने तो अब तक जितनी उन्होंने स्पीचेस किए हैं, अपनी पहली स्पीच से लेकर अब तक उन्होंने अपना माइंड बता दिया है कि वो क्या सोचते हैं, क्या इरादे हैं उनके, और वो इन सियासतदानों को कुछ नहीं समझते। उन्होंने बाकायदा कहा है कि पॉलिटिक्स इज अ सीरियस इशू एंड इट कैन नॉट बी लेफ्ट ओनली ऑन पॉलिटिशियंस। हमें भी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, जर्नैलों को भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, और पॉलिटिक्स हमें भी करनी है, और उन्होंने की भी। अब जब वो लंच कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो यहाँ के एम्बेसडर को भी साथ बिठाना मुनासिब नहीं समझा, किसी एक मिनिस्टर को भी साथ नहीं लेके आए। वो सारी पॉलिटिक्स, सारे खारजा ताल्लुकात, सारी मिनरल्स एंड क्रिप्टो, सारा कि हमने इसराइल के साथ मामले में आपके साथ क्या तावन करना है नहीं करना, इब्राहिम अकॉर्ड में हमने तावन करना है नहीं करना अमेरिका के साथ, हमने वहां अड्डे देने हैं नहीं देने, हम सेंट्रल कमांड में हैं तो और कितने हमने
मजीद आपके हमने खिदमत गुजार बनना है, सारे मामला खुद ही तो तय कर रहे हैं। उन्होंने तो अपना बता दिया कि मैं हूं और कोई नहीं है। इसके बावजूद अगर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मरियम वगैरह को समझ नहीं आ रही बात, तो फिर उनकी मर्जी। तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये उन्होंने तो अपनी जाके कमिटमेंट्स कर ली है। अब उनको पता नहीं है कि जी अगर वाकई ये एक लीगल रिक्वायरमेंट आ गई है कि जी इनको दोबारा पॉलिटिशियन नहीं साइन करना है, तो फिर ये तो एक इनके लिए मुसीबत है ना। इसीलिए वो फ्लोट किया गया कि जी अब मोहसिन नकवी बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर तो वो साइन कर देंगे, जो कोई और बन जाएगा, जो भी बनेगा। ये फंस गए बुरी तरह। और ये दुनिया भर में अब आप देखें, ये जो इन्होंने कह दिया ना अमेरिका में कि जी हम आधा दुनिया उड़ा देंगे, 1, 2, 3 बयान तो आ चुके हैं और फिर डिस्कशन भी हो रहा है। और अभी यहाँ के मैं अमेरिका में सुन रहा हूँ कि जी कई थिंक टैंक्स जो है, कई जो न्यूक्लियर वॉर और न्यूक्लियर एंटी न्यूक्लियर जो लॉबीज हैं, जो वो बैठ के अब इसमें मीटिंग्स कर रहे हैं और इसमें लाएंगे कि जी ये किस किस्म का बयान इन्होंने दिया है, इसको कहा जाए कि जी ये आप वापस लें या आप इसको सॉरी कहें या इसको हटाओ। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।